오늘은 미국 명문대 대학원 입학 트렌드 및 전략이라는 주제로 웹 세미나를 진행하도록 하겠습니다. 미국의 대학교들은 학생들을 선발할 때 한국과는 조금 다른 기준을 가지고 있습니다. 워낙 특히 미국의 아이비리그나 최상위 대학교들은 워낙 학업 성적이 높은 학생들이 지원하다 보니 단순히 공부를 잘하는 학생들보다 공부도 물론 잘하지만 자신만의 강점, 경험, 그리고 스토리가 있는 학생들을 원합니다. 그래서 합격의 키는 학생의 학업에 대한 열정, 전문성, 리더십 등의 강점을 소개할 수 있는 에세이 라이팅과 인터뷰에 있다고 볼 수 있는데요. 그렇다면 최상위 대학교를 진학하기 위해서 이러한 부분들을 어떻게 준비해야 할까요? 이번 웹세미나에서는 저희 종로유학원의 자랑 정기유학 전문가 김다니엘 팀장님을 모셔서 미국 명문대 소개와 함께 최신 진학 트렌드와 준비해야 할 부분들, 그리고 성공적으로 진학한 학생들의 후기를 들어보도록 하겠습니다. 이번 웹세미나는 아무래도 좀 전반적인 내용을 다룰 수밖에 없습니다. 그래서 궁금한 점 있으시면 그때그때 Q&A나 채팅창에 남겨주시면 조금 더 나에게 적합한, 나에게 맞는 그런 세미나가 될 수 있습니다. 그러면 저희 팀장님 모셔서 말씀 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 종로유학원에서 학위 총괄하고 있는 김다니엘 총괄 팀장입니다. 먼저는 또 이렇게 학생들이랑 또 온라인으로 이렇게 만나서 또 여러분들이 관심 있어 하는 명문 대학교, 대학원, 또 특히나 컴퓨터 사이언스와 엔지니어링 쪽 분야로 관심 있어 하는 학생들과 또 이런 시간 가질 수 있게 돼서 감사하고요. 또 오늘 도움이 꼭 되는 시간이 되었으면 하고 또 그렇게 될 줄 믿습니다. 먼저 본격적으로 시작하기 전에요. 여러분들이 희망하는 명문 학교, 명문 대학교, 대학원에서 지금 현재 공부하고 있는 우리 학생들이 어떻게 공부하고 있는지, 우리 특별히 이제 아이비리그에서 공부하고 있는 학생들의 모습을 좀 닮은 짧은 영상이 있어요. 그 영상부터 보고 저희가 본격적인 세미나 시작하도록 하겠습니다. I chose to come to the Ivy League because I saw such an awesome opportunity to play the sport I love and also to get a world-class education and really be a student first and also an athlete at a high level. I felt like they appreciated me more as a well-rounded person as opposed to just a blue chip athlete. Because I didn't have to choose between swimming or school. I could have both. When you get here, you realize kids work harder in everything. They don't just work hard in school, they work hard on the ice. One of my best friends is pre-med and I'm an engineer, and we're in completely different majors, but we're going through the same thing. One of the reasons I chose to come here is because there's just, there's so many things you can be a part of, and you really need to take advantage of that. And it's hard to do, but that's why you come here. And I think we're really lucky that we got a coach who pushes that on us and tries to get guys to go outside of their comfort zone. It's a very cool environment to be in a locker room with guys that not only do you go out on the track and you work hard every day, but you just hear some great discussions in the locker room that you may not hear at other schools. Football players who are going to be these big businessmen, or swimmers who are going to be engineers and everything, and it's just crazy to see that. There's kids who sit down at the table and they're talking about the apps that they're building or the different jobs that they're doing in the summer, and you're just blown away. So it's almost a little humbling too to see the kind of work that people are putting into their academics. There's awesome people all around here, and just to think these are the next leaders of literally the world, but also they're just people. They're going through the same struggle that you are. They're taking the same hard tests as you are, and you guys kind of bond over that. Your teachers are working with you to do as well as you can, and your coaches, and you have such an incredible support system around you that you can definitely be successful in both phases. I've gotten involved in a lot of health groups on campus, a lot of community service groups on campus. And I think that's something I may not have had the chance to do at a school where the balance of academics and athletics was weighed more strongly towards the athletic side. In the Ivy Leagues, I've noticed that everyone already thinks beyond their athletic career, what am I going to do when this is done? But they still have that in mind that they want to go on and be a professional athlete. I think because more students are starting to realize that, the Ivy League is becoming much more competitive nationally, and I think it will continue to become much more competitive. The
have so many Olympians. Like we have a giant wall of all Americans and they have all their pictures up. And then you look at them and not only have they succeeded, but we have people who are in finance, people who are in medicine and in law doing incredible things. The alumni that come back that have already built themselves give you opportunities, and you're just floored by the way that they want to help you. When you're done at any Ivy League, you have so many opportunities waiting for you. It's rewarding after these 4 years that you're going to have such a great job and these connections that you've made at all of these schools, and it's awesome. All around, it's awesome. If you want the best combination of academics and athletics, Ivy League's your only choice. Only choice. 네, 먼저 영상을 보셨는데요. I chose to come to Ivy. 영상을 이제 같이 보셨는데요. 제일 마지막에 아이비리그 only choice라고 한 학생의 그 마지막 말이 굉장히 기억에 남습니다. 명문대학교 대학원 하면 가장 먼저 떠오르는 게 아이비리그일 텐데요. 여기 지금 아이비리그 8개 대학, 실제로 미국 동부에 있는 그 8개 명문 대학의 그들을 아이비리그라고 지칭하는, 실제로 가면 아이비가 그 담장의 넝쿨이잖아요. 그러니까 이 8개 학교들이 빨간색 벽돌로 건물이 되어져 있고요. 실제로 가보면 담장의 넝쿨들로 덮여 쌓여 있어요. 그런 그런 환경에 그런 명문 학교들을 아이비리그라고 하고요. 기본적으로 워낙 유명한 학교들이지만 참고로 여기 보면 달투머스라고 하는 그 리버럴 아트스쿨, 여기는 잘 모르시더라고요. 그래서 지금 참석하신 분들은 그 아이비리그 학교가 총 8개 어떤 학교인지는 기본적으로 알아두시는 게 도움이 되실 거라고 생각을 합니다. 그리고요, 여기는 개인적으로 오늘 아마 가장 관심이 많이 가고 또 꿈인 그런 학교일 텐데요. 여기 보면 그 학교의 로고고요. 그리고 여기 학교 전경인데요. 개인적으로 저는 제 전공이 이제 공학이나 컴퓨터 쪽이 아니다 보니까, 하지만 제가 미국에 공부하면서 일하면서 그 보스턴에 가서 사진을 찍으러 갔는데 그 경험을 그 기록에 남겨야 되니까요. 네, 개인적으로 어디서 사진을 찍어야 될지 그런 스팟을 찾지 못한 학교입니다. 공장 같고요, 느낌이. 정말 딱 눈에 띄는 그런 곳이 없을 정도로 이렇게 화려하진 않지만 정말 꼭 공장 같지만 전 세계의 그런 최고의 공학도들과 또 교수님들이 모여서 공부하고 또 연구하고 있는 그 매사추세츠 인스티튜트 오브 테크놀로지 MIT이고요. 그리고 또 하나 좀 보여드리면 최근 그 실리콘밸리를 등에 업고요. 다양한 그 IT 기업들의 그 보조와 또 그 협력들을 또 등에 업고 아이비리그와 지금 MIT를 필적하는, 뭐 지금도 그 본 학교에서는 이미 넘었다라고 그 생각하고 있는 그 서부에 있는 그 스탠포드 유니버시티 이렇게 됩니다. 오늘 이 세미나에서는요, 지금 잠깐 봤던 그런 학교들, 그 명문 대학교 대학원을 저희가 이제 국제학생으로서 어떻게 들어갈 수 있는지, 그 명문 대학교 대학원에 있는 그 엔지니어링과 컴퓨터 공학 그 프로그램을 어떻게 들어갈 수 있는지가 오늘의 큰 주제가 되겠고요. 그리고 특별히 세분화돼서 5가지에 대해서 좀 나누려고 합니다. 첫 번째는 최근의 입시 경향에 대해서 설명을 드릴 거고요. 그다음에 두 번째는 이런 명문 컴퓨터공학 그리고 그 엔지니어링 프로그램들이 어떻게 학생들을 평가해서 선발하는지 그 선발 기준에 대해서 안내 드릴 거고요. 그리고 세 번째는 국제 학생들은 미국 학생들과 다른 기준으로 뽑습니다. 국제 학생들을 바라보는 그 학교들의 그 뷰에 대해서 설명을 드리려고 하고요. 그다음에 네 번째는 그렇다면 지금 우리 이 세미나에 참석하고 있는 학생들 각자의 지금 상황과 그 출발점으로 어디까지 준비했는지가 다 다를 텐데요. 지금 시점부터 어떻게 준비를 해야 되는지, 어떤 전략을 가지고 준비해야 되는지 안내해 드릴 거고요. 그리고 5번째는
저희 종로유학원이 어떻게 도움을 드리는지 설명을 드릴 겁니다. 그리고 오늘은 특별하게 컴퓨터공학 그리고 엔지니어링 관련된 세미나이기 때문에 저희가 현장에서 수많은 학생들을 만나보면요. 제일 많이 듣는, 오히려 학교에 대한 질문보다 더 많이 주는 게 현지에서의 그 경험이에요. 현지에서의 취업 경험, 현지에서 공부를 마치고 어떻게 취업을 해야 되는지, 어떻게 경험을 할 수 있는지. 그래서 오늘은 특별하게 현지에서 공부를 마치고 현지에서 어떻게 취업을 해야 되는지, 어떻게 현지에서 얻을 수 있는 그런 경험을 할 수 있는지, 그 부분에 대해서 오늘 특별하게 좀 그 정보를 공유해 드리려고 합니다. 이 부분 꼭 놓치지 않으시기를 부탁을 드립니다. 그리고 시작하기 전에 오늘은 참석하는 분들의 상황을 저희가 다 몰라요. 그렇기 때문에 최대한 모든 분들에게 도움이 되는 그런 세미나를 진행하기 때문에 저희가 특별히 포인트로 잡아드리는 것, 다른 부분보다 더 포인트로 잡아드리는 걸 꼭 기억하시길 바랍니다. 혹시 이번 웹 세미나는 미국 시민권자 입장에서도 상담이 되나요? 그 중요한 질문인데요. 그러니까 먼저는 포커스는 그 우리 국제학생 기준으로 하겠고요. 그리고 그러면서도 미국 시민권이 있는 분들도 해당이 되는 부분이 있을 겁니다. 하지만 지금 그 질문을 주신 분은 미국 시민권이 있지만 지금 현재 한국에 나와 있잖아요. 미국에서 대부분 미국 시민권이 있다고 하고 한국에 나와 있는 학생들의 경우 대부분 그렇습니다. 부모님의 어떤 상황이나 이런 것들 때문에 미국에서 태어났지만 교육은 한국에서 받은 학생들이 대부분이에요. 그런 학생들은 신분은 시민권이 있지만 그런 학생들은 국제학생의 백그라운드로 그 컨시더레이션이 되기 때문에 도움이 반드시 되는 세미나가 될 겁니다. 네, 그리고 가능하면 질문은 중간중간 주셔도 되지만 세미나가 다 마친 다음에 전체적인 질문을 포괄해서 가능한 묶어서 좀 답을 드리도록 하겠습니다. 본격적으로 좀 시작해 볼게요. 먼저는요, 그 방금 시작하기 전에 보여드렸던 그런 명문 학교들 보면요, 하버드, 예일, 프린스턴, 특히나 이런 아이비리그들 같은 경우는요, 60%의 만점자들, 한 60%의 만점자들, GPA라든지 학업이나 봐야 되는 시험 성적의 만점인 학생들이 한 60%가 매년 떨어지고 있습니다. 최근 정보입니다. 그리고 마지막으로 보여드렸던 학교, 그 스탠포드의 경우는요, 70% 만점자예요. 성적이 아카데믹한 그 성적이 그 만점자인 학생이 원서를 넣었을 때 그런 학생들의 70%가 최근 떨어지고 있습니다. 자, 그리고 더 중요한 기록을 좀 보면요. 이건 스태티스틱인데요. 먼저는 그 아이비리그와 그다음에 MIT, 스탠포드의 그 최신 그 합격률을 좀 보여드렸습니다. 보통 학교들이 먼저 이거는 대학교 기준인데요. 먼저는 보통 한 3만 명에서 4만 명 정도의 학생들이 지원을 하고요. 그리고 2019년 합격률을 보면요. 하버드 같은 경우는 5% 정도가 되고요. 그리고 가장 높은 코넬이 한 15% 정도가 됩니다. 한 3, 4만 명 정도의 학생들이 지원하고 한 5% 정도의 합격률을 보이고 있다 하는 거는 첫 번째 저희가 이 정보를 통해서 얻을 수 있는 거는 최근의 경향이 어렵다. 입학하기가 어렵다. 이 부분을 먼저 저희가 좀 캐치를 할 수 있고, 두 번째는 그 2019년 앞에 그 컬럼에 보면 2009년도 그 합격률이 있습니다. 예를 들어서 하버드 같은 경우도 2009년도는 한 10% 정도 됐어요. 그리고 뭐 유펜 같은 경우는 20%는 넘었는데 한 10년이 지난 지금은 10% 아래로 떨어졌고요. 그리고 전체적으로 한 10년이 지난 지금 2009년에서 10년 정도 시간이 흘러가는 지금 현재 보면 점점 더 합격률이 낮아지고 있습니다. 여기서 캐치할 수 있는 거는 그 이 어려움이 점점 더 심화되고 있다. 이거를 저희가 읽을 수 있어야 됩니다. 그래서 뭐 기본적으로 이런 명문 프로그램에 입학하는 게 어렵죠. 그건 기본적으로 알고 계시겠지만 점점 더 경쟁이 심화되고 있다. 이 부분은 뭐 미국의 경제 상황과 그리고 이전에는 국제학생을 송출할 수 있는 그런 나라들이 한정이 되어져 있었는데 지금은 전 세계가 골고루 그런 좋은 학생들을
만들어서 송출할 수 있는 그런 나라들이 점점 많아지고 있어요. 그런 여러 가지 이유들 때문에 점점 더 어려워지고 있다. 이런 흐름을 저희가 이해할 수 있어야 되고요. 자, 하지만 지금 참석하고 있는 그 학생분들에게 제가 질문을 드리고 싶습니다. 뭐 도전을 하고 싶은데요. Why not you? 여기 5%, 6%, 9%, 10% 학생들이 있는데 여러분들은 왜 안 되겠어요? 어렵지만 여러분들도 이 안에 들어갈 수 있다. 또 저희랑 같이 종로유학원이랑 같이 진학 준비해서 들어갔던 학생들 또 이 안에 포함되어 있습니다. 뭐 그 학생들도 나중에 합격한 후에 반응이 제가 정말 될 줄 몰랐어요. 본인들이 더 놀랐지만 여러분들은 왜 안 되겠어요? Why not you? 이 질문을 가지고 또 그 질문을 가지고 다음 단계로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 그렇다면 어떻게 how they evaluate student 어떻게 그러면 우리 학생들을 평가해서 선발을 하느냐 그 부분에 대한 이해가 필요할 텐데요. 먼저는 학교들이 두 가지 기준이 있습니다. 근데 첫 번째 기준은요. 아카데믹 프로파일이라는 기준이 있어요. 이거는 이 기준은 아시아 뭐 영미권 뭐 다 통틀어서 다 있는 그런 프로파일인데요. 먼저는 GPA 대학교 레벨을 가는 친구들은 고등학교 내신이 될 거고요. 대학원을 진학하려고 하는 분들은 대학교 내신이 될 겁니다. 먼저는 GPA를 볼 거고요. 그 다음에 두 번째는요. Standardized Test Score. 지원하려고 하는 프로그램이 무엇인지에 따라서 학교들이 요구하는 시험들이 있습니다. 뭐 기본적으로 모든 국제 학생들은 토플을 봐야 되고요. 아까 잠깐 시민권 학생이 질문을 했는데요. 시민권이 있어도 영주권이 있어도 고등학교를 현지에서 나오지 않았다면 대학원을 진학하는데 대학교를 현지에서 공부하지 않았다면 토플을 요구할 겁니다. 그리고요. 여러분들이 지원하고자 하는 그 프로그램이 어떤지에 따라서 그 학교에서 요구하는 그 시험이 있습니다. 대부분의 공대들은 GRE 시험을 요구할 거고요. 가끔 엔지니어링 매니지먼트에 관심 있는 학생들도 지금 이 세미나를 참석하실 수 있을 텐데요. 그런 학생들 같은 경우는 또 GMAT이라는 또 시험을 학교에서 요구를 할 거고요. 기본적으로 이렇게 학업적인 부분을 봅니다. 이 부분은 설명을 드리지 않아도 지금 웹세미나 참석하고 있는 분들 같은 경우는 대부분 알고 있다고 생각을 하는데요. 하지만 중요한 건 아까 말씀드렸던 것처럼 이 아카데믹 프로파일이 만점인 학생들이 매년 60%에서 70%를 떨어져요. 아시아나 한국에서는 있을 수 없는, 상상할 수 없는 일이거든요. 저희는 이 아카데믹 프로파일이 학생을 선발하는 유일한 기준이에요. 그런데 영미권은 아카데믹 프로파일이 전부가 아니기 때문에 그런 명문 프로그램에서는 매년 만점자들, 원서를 넣은 학생들이 아니고요. 원서를 넣은 학생들 중에 이 아카데믹 프로파일이 만점인 학생들이 60%에서 70%가 떨어지고 있습니다. 그 이유는 또 다른 중요한 이유가 있다고 하는 건데요. 그 두 번째는요. 이렇게 퍼스널 프로파일이 있어요. 퍼스널 프로파일이라는 또 하나의 중요한 기준이 있어서요. 이 퍼스널 프로파일은 학교에서 학생들에게 질문을 하는 겁니다. 학업적인 부분은 준비가 된 건 알겠는데 우리에게 why we must let you in, why we should let you in, 왜 우리가 뽑아줘야 되는지 그 이유를 알려달라고 하는 겁니다. 어떤 스토리가 있기 때문에 어떤 이유가 있기 때문에 우리가 뽑아줘야 되는지 그 이유를 알려달라고 하는 건데요. 그렇다면 그 이유를 어떻게 설명하냐면 STEM on a purpose. 혹시 그 같이 진행하고 하는 친구들, 저희가 종로여학원에 같이 준비하는 친구들 같은 경우는 이 부분을 자소서라고 절대 얘기하지 못하게 해요. 자소서가 절대 아닙니다. 자기소개서가 아니고요. 질문이 Who are you가 아니에요. Why we must let you in. 왜 뽑아줘야 되는지 그 이유를 알려달라고 하거든요. 그런데 이 부분이 퍼스널 프로파일이라는 부분이 없어요. 우리 한국에도 없고 아시아에 없다 보니까 특별히 이런 분야에 대한 그 이해가 없는 저희들은 우리 학생들 같은 경우는 대부분 여기에 자기소개서를 써요. 그래서 현지에서 만나보는 학교 관계자들이 얘기하는 건 너무 비슷한 자기소개서가 점수를 줄 수 없는
높이 평가할 수 없는 자기소개서, 심지어 어떤 학생들은 자기소개도 하지 않아요. 뭐 부모님 소개라든지 책 소개라든지 그 학교에서 알고 싶어하는 그 답이 아닌 엉뚱한 이야기를 쓰는 경우가 너무너무 많이 있습니다. 이 SOP에서는요, 두 가지를 물어요. 첫 번째는 why we must let you in, 왜 우리가 뽑아줘야 되는지. 그 다음에 두 번째, 이런 아이비리그를 포함한 명문 프로그램에서는요, 굳이 국제 학생들을 뽑아야 되는 그런 이유가 이미 미국 학생들만 사실 데리고 공부해도 너무 뛰어난 학생들이 많은데 국제 학생들에게 또 기회를 주는 이유는 미국 학생들만 모여서 공부했을 때 배울 수 없는 것들을 국제 학생들이 와서 수업을 더 인리치하기를 원하는 겁니다. 더 풍성하게 하기를 원하는 것. 그 같이 공부하는 친구들이 교수님에서만이 아니라 그 여러분들을 통해서도 배우기를 희망하는 거예요. 그래서 우리 Who are you going to be in your incoming class? 여러분들이 그 새로 구성될 수업에서의 역할이 무엇이냐, 무엇이 여러분들의 스페셜티인지를 묻는 이 두 가지 질문을 이 한 장 안에 여러분들이 대답을 해야 됩니다. 절대 자기소개서라고 생각하지 마시고요. 한 장 안에 그 두 가지 질문에 대한 정확한 답을 여러분들이 주셔야 됩니다. 이 SOP를 쓰는 작업이 절대 쉽지 않아요. 절대 쉽지 않고요. 미국 현지에서도 미국 친구들도 이 작업을 1년 이상 걸리는 작업이에요. 절대 쉽게 자기소개서라고 생각하는 분들은 이 세미나를 통해서 생각을 완전히 없애버리시기를 부탁을 드립니다. 두 번째는 추천서고요. Recommendation letter. 이 부분의 중요성 또한 너무너무 우리 아시아는 추천 문화가 아니에요. 여러분들 잘 알겠지만. 하지만 이 영미권은요, 추천 문화입니다. 추천이 너무너무 중요해요. 그래서 이 추천서를 잘 받는 게 정말 GPA만큼 중요하고요. 토플, GRE 보는 성적 보는 것만큼 중요하고요. SOP를 쓰는 것만큼 중요합니다. 학교 관계자들의 또 그 피드백이 그래요. 추천서를 통해서 줄 수 있는 그 점수들이 많이 있는데 너무 제너럴한 의미 없는 추천서들이 너무 많이 들어오기 때문에 그 점수를 줄 수 없다고 하는 피드백을 많이 받습니다. 여러분들의 스토리를, 여러분들의 그 퍼스널 프로파일을 잘 이해하는 분한테, 그리고 여러분들의 퍼스널 프로파일과 관계 있는 분에게 아주 디테일한 추천서를 받으셔야 합니다. 너무너무 중요해요. 추천서. 웹 세미나에서 시간 관계상 제가 더 설명을 하진 않겠지만요. 추천서의 중요성 너무너무 중요합니다. 그리고 여러분들의 레주메, 그리고 여러분들 다양한 그 이유, 각 학생들마다 여러분들의 그 스토리라인이 다를 거예요. 하지만 학교에 왜 여러분들을 뽑아줘야 되는지 그 이유를 설명하셔야 됩니다. 그래서 그 60%, 70%의 그 만점 학생들이 이 부분이 약하기 때문에 떨어지는 거예요. 그리고 비록 아카데믹 프로파일에서 만점자가 아닌 학생이라도 이 퍼스널 프로파일에서 강점이 있는 학생들이 또 되는 거예요. 그래서 오늘 이 웹세미나를 통해서요. 첫 번째 포인트입니다. 오늘 세 가지 절대 잊지 마세요. 첫 번째, 이 그림을 절대 잊지 마세요. 이 명문 대학교, 대학원, 이 입시 그 시스템을 저희가 사진으로 딱 지금 이렇게 나옵니다. 딱 나와서요. 자, 보시면 한쪽, 왼쪽에 보시면 아카데믹 프로파일, GPA와 그다음에 테스트 스코어가 각 한 25%, 25% 정도 차지를 하고요. 그리고 오른쪽 퍼스널 레이팅이라고 하는 이쪽에서 여러분들의 에세이와 그다음에 추천서들이 한 25% 정도의 그 퍼센티지를 가지고 여러분들이 학교들이 이 기준들을 가지고 여러분들을 평가해서 뽑을지 말지 결정을 합니다. 그리고 여기에서부터요. 기본적으로 컴퓨터 공학 그리고 엔지니어링은요. 기본적으로 아카데믹 레이팅이 슬라이리 더 좀 중요해요. 한 50%에서 60% 정도가 GPA와 요 테스트 스코어를 더 비중 있게 봅니다. 근데 뭐 예를 들어서 여러분들이 뭐 매니지먼트라든지 그 소시올러지 이런 문과 쪽 계열들은 이쪽 퍼스널 레이팅이 조금 더 중요하고요. 그리고 혹시 뭐 러스쿨이나 메디컬 스쿨 같은 경우는 테스트 스코어가 조금 더 중요해지고요. 여러분들이 지원하고자 하는 프로그램에 따라서 다르겠지만 여기 사진 하에 지금 여러분들이 모두 다
컴퓨터 공학과 엔지니어링에 지원할 분들이라면 아카데믹 웨이팅이 더 중요합니다. 이 부분 기억하시고 이 사진을 기억하셔야 돼요. 오늘 세미나에서 첫 번째 꼭 기억하셔야 될 게 시스템을 어드미션 시스템을 사진 찍으면 이렇게 탁 나옵니다. 기억해 주세요. 자, 그래서 조금 더 이해를 더 드리기 위해서 우리 아까 보여드렸던 그런 명문 대학교 대학원들이 학생들을 어떤 시스템으로 뽑냐면 자, 먼저는 아카데믹 웨이팅을 기준으로요. 1부터 9까지 학생들의 점수를 매깁니다. 9가 가장 높은 거고요. 그리고 퍼스널 웨이팅 또한 1부터 9까지 점수를 매겨서 9가 가장 높은 점수입니다. 그래서 당연히 아카데믹 웨이팅과 퍼스널 웨이팅이 골고루 점수가 가장 높은 학생들에게 그 합격의 그 기회를 주게 됩니다. 조금 더 깊이 좀 설명을 드리면 먼저 이런 아카데믹 웨이팅, 아카데믹 프로파일에서 가장 높은 점수를 받는 학생들의 경우는 기본적으로 당연히 그 수업에서 뭐 대학교 진학하는 친구들은 고등학교에서 대학원은 대학교겠죠. 그래서 어레이를 찍는 학생들 가장 높은 점수를 받는 거 이건 당연한 거예요. 그다음에 두 번째로는 어떤 부분이 있냐면 대학교를 다니고 있는 학생들 같은 경우는 전공 과목들의 점수가 높은 학생들입니다. 그리고 고등학교를 다니고 있는 친구들 같은 경우는 AP 과정 같이 조금 더 어려운 과정들, 쉬운 과목들보다는 조금 더 어려운 과목들에 높은 점수를 받은 학생들에게 더 점수를 부여하고 있습니다. 그리고 기본적으로 대학교를 진학하는 친구들 같은 경우는 SAT, ACT 그리고 또 대학원은 GR이겠지만요. 거의 99 percentile, 그러니까 가장 높은 시험 본 학생들 중에 가장 높은 성적을 갖고 있는 학생들이겠고요. 그리고 또 하나 기억해야 되는 건 이렇게 됩니다. 기본적으로 학교 밖에 요즘은 꼭 학교에서만 공부를 하는 게 아니잖아요. MOOC, 그 온라인 코스들도 너무 많이 있고요. 그다음에 학회 과정도 너무 많이 있고요. 본인이 사실 원하기만 하면, 본인이 더 알고 싶다고만 하면 더 배움의 기회를 얻을 수 있는 게 너무너무 많아요. 그래서 학교에 수업 들은 거 외에도 내 이 분야를 어떻게 더 공부했는지, 어떻게 더 본인이 스스로 창의적으로 더 공부를 했는지 이 부분이 많이 있는 학생들을 더 높이 평가합니다. 그리고 그 안에서 또 덧붙여서 그 학업을 공부할 때 공부하면서 어떻게 또 리더십을 발휘했는지 그런 리더십을 발휘한 그런 친구들에게 9점 만점에 9점을 주고 있습니다. 그 다음에 퍼스널 레이팅도 잠깐 좀 살펴볼게요. 퍼스널 레이팅에서 가장 높은 점수를 받는 친구들은 일단 기본적으로 논문이나 책을 낸 친구들이 있습니다. 뭐 꼭 대학원 진학한 학생뿐 아니라요. 고등학생들도 책을 내는 학생들이 있어요. 한국에서 뭐 한글로도 낼 수 있죠. 하지만 영어로 내는 학생들도 있습니다. 영어로 내면 당연히 더 유리하고요. 그 발간하는 그 레벨이 더 높으면 높을수록 교내냐, 그리고 이 내셔널이냐, 그리고 인터내셔널이냐에 따라서 더 점수가 부과가 됩니다. 그리고요, 다양한 상들을 받을 거예요. 근데 물론 여기서도 상을 교내에서 받느냐, 그다음에 그 국가적으로 받느냐, 인터내셔널적으로 받느냐 이거에 따라서 다르지만 또 다양한 수상 경력이 될 거고요. 그리고 또 이런 다양한 컴피티션에 참여해서 상을 받는 친구들이 있어요. 그래서 그런 다양한 컴피티션에 참가해서 상을 받는, 특별히 엔지니어링이나 컴퓨터 사이언스 같은 경우는 이런 수학 관련된 그 컴피티션 대회에 나가서 입상하는 친구들 굉장히 유리합니다. 그리고요, 또 한 가지는 이렇게 커뮤니티 서비스를 만드는 친구들이 있어요. 뭐 예를 들면 저희 학생 중에도 도움을 줬던 학생들 중에 한 명은 우리 그런 좀 어려운 학생들에게 과학 지식을 전달해주는 커뮤니티 서클을 만들어서 운영했던 학생이 있어요. 예를 들면 이러한 커뮤니티 서비스를 만들어서 운영하는 그런 크리에이터다 했을 때 또 굉장히 높은 점수를 받게 됩니다. 그리고 페이턴트는 기본적으로 특허인데요. 이렇게 고등학생이지만 대학생이지만 놀랍게 저도 이런 학생들 만나면 참 놀랍습니다. 그래서 아주 그
특허를 정말 신청해서 대기 중인 또 특허를 받는 그런 학생들이 종종 있어요. 그래서 이러한 학생들이 이렇게 됐을 때 여러분들이 퍼스널 프로파일에서 9점 만점에 9점을 받으시게 됩니다. 조금 더 이해를 드리려고 설명을 드렸고요. 다음은 그렇다면 여러분들이 국제학생일 때 그리고 시민권이 있지만 여러분들의 배경이 그 백그라운드가 이 인터내셔널일 때 여러분들을 바라보는 학교의 시선이 있습니다. 그래서 그 시선을 이용해서 여러분들이 꼭 얻으셔야 할 여러분들의 그 어드밴티지가 있어요. 첫 번째는요. 자, 오늘 저희 세미나에서 두 번째 제가 세 가지를 강조할 거거든요. 3+1일 텐데요. 두 번째입니다. 절대 잊지 마셔야 될 게 diversity예요. 이런 명문 프로그램에서 영어에 문제가 없고 비자 때문에 신경 쓰지 않아도 되는 그런 뛰어난 미국 학생들에게 기회를 주지 않고 국제학생을 굳이 모셔와서 같이 공부하게끔 하는 그 이유가 무엇일까요? 예를 들어서 하버드, 이런 MIT, 예 이런 데는요. 참고로 그 올해 지금 전 세계 코로나로 지금 너무 어려움을 겪고 있는데 대부분의 대학교들이 그래서 국가 정부의 보조금을 신청합니다. 근데 하버드는요 이번에 신청 안 했어요. MIT도 신청 안 했어요. 경제적인 게 문제가 안 되는 학교들이에요. 여러분들의 학비가 중요한 게 아니고요. 이런 여러분들이 지금 그 목표로 하고 있는 이런 명문 프로그램이 원하는 건요. diversity, 다양성입니다. 이 여러분들을 뽑는 이 어드미션 커뮤니티가요. 절대로 여러분들 한 명만 보고 뽑지 않아요. 여러분들뿐 아니라 새로 만들어질 그 클래스룸 전체를 보고 한 명 한 명의 학생들이 모여서 다양성이 있는 다양한 배움과 경험을 할 수 있는 그런 클래스가 되기를 바라보고 그거를 목표로 여러분들을 선발합니다. 여러분들을 국제학생을 선발하는 그 이유, 다양성 때문이죠. 여러분들이 반드시 그 다양성을 학교에 제공해 주어야 합니다. 여러분들을 통해서 다양성이 제공이 되지 않는다면 여러분들이 여러분들에게를 매력적으로 생각하지 않을 거예요. 두 번째, 오늘 반드시 여러분들이 가져가야 될 포인트가 이 명문 프로그램에서는 국제학생을 뽑을 때 이 다양성 때문에 뽑는다. 이 부분을 꼭 이해하셔야 됩니다. 그래서요, separate application pool, 이 얘기는 미국 학생들과 여러분들은 분리돼서 뽑혀요. 또 더 나아가서요, 그렇다면 국제 학생들만 놓고 또 뽑았을 때는 요즘은 중국, 인도 학생들이 숫자가 너무 많아요. 그리고 점수 좋은 학생들이 굉장히 많습니다. 특별히 이쪽 컴퓨터 사이언스나 엔지니어링을 가보면요, 중국 친구들, 인도 친구들이 너무너무 많아요. 그래서 이런 친구들에게 이렇게 separate application 풀이 없다면 그 친구들한테 자리가 다 갈 거예요. 그래서 기본적으로 미국 친구들과 국제 학생들을 구별해서 뽑고요. 그리고 또 기본적으로는 각 지역별 그리고 각 나라별 구분돼서 separate 되어져서 여러분들이 선발이 됩니다. 그래서요, 각 학교별로 have target for each country. 그래서 기본적으로 여러분들이 이해해야 될 것들은 우리 학생들은 우리나라 지금 여러분들 이 세미나를 참석하고 있는 우리 대한민국 국적의 학생들은요, 사실은 여러분들의 경쟁자들은 지금 이 세미나를 같이 듣고 있는 사람들입니다. 미국 학생들이랑 경쟁하는 게 아니고요, 다른 국제 학생들이랑 경쟁하는 게 아니고 한국에서 한국 국적을 갖고 원서를 넣는 친구들과 학생들과 경쟁해서 들어간다고 이해를 하셔야 돼요. 그래서 지금 중요한 거는 요즘 코로나 때문에 많은 학생들이 유학하는 걸 연기하고 있어요. 포기하는 학생들도 많이 있거든요. 지금이 기회입니다. 저희 같이 준비하는 친구들한테 강조하고 또 강조하거든요. 위기가 기회다. 지금 여러분들의 경쟁자들이 많이 포기하고 있다. 이때 더 준비해서, 이때 더 도전해서, 이때 더 좋은 기회를 얻을 수 있다. 여러분들에도 같이 도전을 드립니다. 지금이 기회일 수 있습니다. 자, 그래서요, 조금 더 살펴보면요. 그래서 우리 국제 학생들을
선발할 때 미국 학생들과 조금 다른 그런 크라이테리아, 그런 기준으로 선발을 하는데요. 첫 번째는요. Academic performance and essays are most important. 기본적으로 학업적인 성적과 에세이들이 너무너무 중요해요. 굉장히 중요합니다. 가장 중요하게 여겨지고요. 그다음 두 번째는요. Extracurricular activities are becoming important. 이전에는 기본적으로 1번 아카데믹 퍼포먼스와 에세이를 뽑았어요. 그런데 요즘은 우리 뭐 대학생들뿐 아니라 요즘 고등학생들도 학업 밖에 다양한 활동들을 점점 많이 하고 있어요. 그래서 이런 엑스트라 커리큘러 액티비티가 점점 더 중요해지고 있습니다. 점점 더 중요한 비중을 차지해가고 있고요. 그리고 세 번째는요. 에세이들을 통해서 critical to show mastery of English. 여러분들의 영어가 준비되어졌다는 이 부분을 학교에 보여주는 것들이 아주 중요합니다. 이 부분은 제가 잠시 후에 잠깐 좀 더 설명을 드리겠습니다. 자, 그러면요. 여기에서 하나만 좀 더 깊이 들어가서요. 컴퓨터 사이언스 앤 엔지니어링, 저희가 현장에서 만나는 학생들 같은 경우 대부분 대학원 문의가 굉장히 많아요. 바로 대학교를 들어가는 학생들보다 대학원 진학을 문의하는 학생들이 많기 때문에 이 부분은 추가했는데요. 대학원을 진학할 때 컴퓨터 사이언스와 엔지니어링 대학원 프로그램을 진학할 때 그 학교들이 조금 더 고려하는 사항이 있습니다. 첫 번째는요. Graduate schools look at the ranking of the school입니다. 이 얘기는 뭐냐면요. 한국에서 여러분들이 서울 가장 좋은 그 내셔널 랭킹이 좋은 데를 나온 게 중요한 게 아니고요. 엔지니어링 랭킹이 높은 데를 나오는 게 중요해요. 다시 한번 설명을 드릴게요. 내셔널 랭킹, 레퓨테이션이 있는 이름을 들어도 아는 곳에 학교를 나오는 것보다 여러분들이 전공하고 있는 그 분야에 랭킹이 높은 학교를 졸업하는 학생들을 더 높이 평가합니다. 그거는 한국이나 또 그 미국 현지에서도 동일하고요. 그래서 랭킹, 여러분들 그 분야의 랭킹에서 좋은 학교를 나오고 졸업하는 게 대학교를 더 좋은 학교를 진학하는데 유리한 고지를 선점한다는 거. 이거에 대한 이해가 필요하고요. 두 번째는요. Undergraduate Research and Publication, paramount. paramount 한다는 얘기는요. 중요하다는 거를 더 넘어간다는 거거든요. important를 넘어서 중요하다는 거예요. 그래서 여러분들이 학부 과정에서 이런 리서치를 참여하고 publication, 뭔가 논문을 발표하고 그 저널을 내는 거에 여러분들이 참여하는 것이 아주 중요합니다. 그래서 뭐 이런 부분이 사실 쉽지 않은 부분이라는 건 알고 있거든요. 그런데 여러분들이 혹시 이 세미나를 듣고 있는 분들이 혹시 1, 2학년 학생이라면 조금 더 준비할 기간이 있다면 지금부터라도 리서치할 수 있는 기회와 그다음에 퍼블리시 할 수 있는 그 기회가 있다면 적극적으로 참여하셔야 돼요. 그리고 지금 3학년, 4학년 곧 원서를 내야 되는 학생들이 있다면 최대한 이런 부분의 경험들을 최대한 학교에 부각하면서 원서를 제출하셔야 됩니다. 아주 중요합니다. 그다음에 세 번째, 마지막으로는요. 추천서, 특별히 여러분들의 Research Advisor의 그 추천서가 critically important, 그렇게 중요해요. 여러분들과 같이 연구를 지도했던 그 교수님의 그 추천서는 반드시 들어가야 되고요. 그리고 같은 추천서가 들어와도 동일하게 보지 않아요. 여러분들의 그 Research Advisor의 추천서를 가장 중요하게 본다는 거. 그래서 저희가 아주 가끔인데 이렇게 Research Advisor와 관계가 없거나 그리고 또 어떤 친구들은 이 Research Advisor와 또 별로 관계가 좋지 않은 학생들을 만날 때가 있어요. 근데 절대 그래서는 안 됩니다. 교수님들과도 좋은 관계를 유지하셔야 되고요. 특별히 여러분들의 Research Advisor는 하고는 아주 긴밀한, 아주 여러분들을 잘 알게 하시고요. 그래서 여러분들에 대해서
뭔가를 이야기할 것을 많으시도록 그런 관계도 만드셔야 되고 또 그런 소스들을 교수님들에게 제공을 꼭 하셔야 됩니다. 그래서 여러분들이 지금 대학원 레벨의 명문 컴퓨터 사이언스와 엔지니어링 프로그램을 진학한다면 이 세 가지가 여러분들에게 굉장히 중요한 요소가 될 것입니다. 자, 그렇다면요. 자, 지금 현재 상황에서 지금 현재 여러분들 1대1로 만나서 컨설팅을 하는 게 아니기 때문에 1대1로 뭐 정보를 드릴 수는 없지만 여러분들이 지금 현 상황에서 여러분들 스스로 적용을 해보세요. 어플라이를 해보시기를 부탁드립니다. 어떻게 이런 명문 프로그램을 진학하기 위해서 어떤 전략을 가지고 준비를 해야 되느냐, 그 strategic positioning에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. 오늘 3.1이라고 제가 말씀을 드렸는데요. 오늘 꼭 알려드리고 싶은 포인트 세 번째입니다. 절대 잊지 마세요. 어떤 전략을 가지고 준비를 하셔야 되느냐. 첫 번째입니다. Have a strategy. 전략을 가져야 됩니다. 어떻게 보면 좀 당황스러운, 좀 황당한 첫 번째 정보가 될 텐데요. 현장에서 만나는 수많은 학생들이요. 전략이 없어요. 미안하지만 전략이 없어요. 다시 한번 강조합니다. 전략이 없이 준비하는 학생이 너무너무 많아요. 요즘은 운동을 해도 PT 받잖아요. 운동을 해도 다이어트를 해도 뭘 해도 요즘 계획이 없이 플랜 없이 하는 사람이 없잖아요. 근데 이렇게 중요한 인생에 달려있는 그 진학을 하는데 전략이 없어요. 전략이 없어요. 첫 번째, 세 번째 포인트입니다. 반드시 전략이 있으셔야 돼요. 한번 묻고 싶습니다. 여러분들 전략이 있으세요? 어떤 전략을 갖고 지금 준비하고 계세요? 3초 안에 대답할 수 없어요? 그럼 여러분도 전략이 없는 거예요. 그럼 여러분들도 지금 문제가 있으신 거예요. 전략이 있으셔야 됩니다. 세 번째 포인트는요. 전략 중에 가장 중요한 전략인데 오늘 잊지 마세요. 전략이 있어야 되는데 어떤 전략이 있어야 되냐면 be a specialist입니다. 아시아는요. well-rounded 학생들을 선호해요. 팔방민 이것저것 잘하는 학생들을 선호하거든요. 그런데요. 이 영미권에서 여러분들이 진학하고자 하는 이 엔지니어링, 컴퓨터 사이언스, 이 대학원 프로그램이 원하는 학생들은요. 스페셜리스트예요. 한두 가지에 여러분들의 그 스페셜티가 있는 학생들을 찾고 기다리고 있습니다. 여러분들의 전략, 가장 중요한 전략이 그 한두 가지, 그 스페셜리스트가 되셔야 되는 거예요. 그래서 기억에 남는 학생이 한 명 있는데요. 그 학생은 중국 학생이었는데 이제 중국 학생이 대학원을 진학할 때 이력서를 가져왔어요. 근데 이력서를 가져왔는데 페이지를 다 셀 수 없을 만큼 많은 정보가 있는 학생이었어요. 그래서 너무 저희 팀도 놀랬고요. 어떻게 이 학생이 이렇게 많은 액티비티를 했을까? 그래서 중국에서 너무 인정받고 지원하는 모든 학교에 막 떨어진 적이 거의 없는, 그런데 영미권 기준에서 보면요. 매력적인 학생이 아니에요. 제일 먼저 도움을 줬던 건 저희가 이 학생의 강점을 중심으로 덜 중요한 것들을 쳐내는 작업을 했던 게 첫 번째 학생을 도와줬던 작업입니다. 여러분들도 스페셜리스트가 되셔야 되세요. 제가 마지막으로 좀 강하게 말씀드릴게요. 여러분들 전략이 없다면, 여러분들이 스페셜리스트가 아니라면 여러분들이 그 명문 이 공대 대학 컴퓨터 사이언스 프로그램에 절대 진학하실 수 없습니다. 기억하세요. 그리고요, 세 번째는요. 맞는 choose right schools and major. 저희가 또 만나보는 많은 학생들이 이게 느끼는 거지만요. 이렇게 됩니다. 여러분들이 유학을 한다는 건 앞서 있는 나라, 무언가 배울 수 있는 학교, 더 경험할 수 있는 곳으로 가는 건데요. 분명히 여러분들 가고자 하는 곳, 그 프로그램은 한국에서 배울 수 있는 그 분야보다 더 세분화되어 있거든요. 그래서 말씀드리고 싶은 건 처음에 저희가 만났던 수많은 학생들이 처음에 이야기했던 전공, 이 배우고 싶어 했던 전공과
그 학생이 정말 알고자 하는 것과 달랐던 경우가 너무 많아요. 그래서 여러분들이 정말 배우고자 하는 그 것과 전공을 잘 매치시키는 작업도 너무 중요하고요. 그리고 또 두 번째는 맞는 학교를 선정해야 돼요. 대표적으로 국제학생을 선호하는 학교들이 있고 국제학생을 별로 선호하지 않는 학교들이 있습니다. 그리고 여러분들의 그 강점들이 다 다를 텐데요. 이 미국 학교들은 다 제각각 그 선호하는 학생들의 스타일이 달라요. 그래서 여러분들의 강점을 선호하는 학교가 어딘지 파악하셔서 그 학교에 맞게 지원을 하셔야 돼요. 그래서 여러분들의 맞는 학교, 그리고 정말 여러분들이 공부하고자 하는 그 전공이 무엇인지 잘 이해하시고 매치하시고 지원을 하셔야 됩니다. 네 번째 전략은요. 아까 잠깐 말씀드렸지만 Show Mastery of English through Essays. 영어가 여러분들이 준비되었다는 것을 보여주셔야 돼요. 근데 이 부분은요. 많은 학생들이 영어를 썼을 때 뭐 문법적으로 문제가 없고 이런 정도 이야기하는 게 아닙니다. 여러분들이 저도 개인적으로 유학을 하고 미국 생활을 할 때 가장 힘들었던 부분이 제가 영어를 쓰면 그 상대방이 어떤 말을 하려고 하는지는 알겠다고 해요. 그리고 문법적으로는 틀리지 않았다고 하는데 우리들은 이런 표현을 쓰지 않는다고 했을 때 가장 어려웠고 그런 경험이 너무너무 많았어요. 여러분들 이 학교에 제출해야 되는 그런 에세이들에 국제학생이 쓴 것 같은 영어 표현이 들어가면 안 돼요. 그걸 읽는 그 어드미션 커미들이 봤을 때 바로바로 이해가 되는 현지에서 쓰는 그런 표현들이 들어가야 됩니다. 그리고 두 번째는요. 그런 영어 표현을 넘어서 우리 아시아 한국에서 글을 풀어가는 그 라직과 논리와 영미권에서 글을 풀어가는 논리가 달라요. 그래서 여러분들이 읽었을 때 이해가 되는 논리로 쓴 글들이 아니고 현지에서 이 어드미션 커뮤니티들이 봤을 때 클리어하게 잘 이해가 되는 그런 논리를 풀어 쓴 영어 논리가 있는 에세이들을 학교에 보여줘야 됩니다. 그래서 영어를 마스터했다는 것이요. 문법적으로 틀리지 않는 영어를 쓴다. 이런 정도가 아니에요. 현지에서 쓰는 영어로 그리고 현지의 이런 논리로 여러분들의 그 아이디어와 오피니언을 표현하기에 조금도 부족함이 없고 준비가 다 되어져 있다는 걸 학교에 보여주셔야 됩니다. 아주 중요해요. 다섯 번째는요. 원서를 빨리 가장 중요한 건 잘 준비하시는 거죠. 퀄리티 있게 준비하되 하지만 원서를 빨리 제출하시는 것이 너무나도 중요합니다. 또 오늘 또 한정된 시간이 있으니까요. 또 저희가 일단 기본적으로 종로유학원에서 여러분들을 이제 도움을 드릴 수 있는 부분 가장 중요한 거는요. 이런 명문 프로그램에 들어갈 땐 여러분들의 강점을 중심으로 스토리라인을 먼저 잘 잡아야 됩니다. 여러분들의 강점이 무엇인지 잘 파악해서요. 그리고 그 강점을 중심으로 학교에서 요구하는 에세이들과 리퀘어먼트들을 정말 여러분들이 매력적으로 보이게끔 여러분들을 잘 포장하는 작업을 해야 돼요. 그런 작업들을 종로유학원에서 도움을 드립니다. 제가 간단하게 좀 저희가 도움을 준 40년 동안 종로유학원에 도움을 받은 학생들이 얼마나 많이 있겠어요. 근데 한 2명 정도만 간단하게 좀 설명을 드리면요. 여학생이고 처음에 이 학생이 저희 종로유학원을 방문했을 때 성적표를 보니까 성적은 굉장히 좋았어요. 그 학부 때 성적이 대부분 A였고요. 그 당시만 해도 처음에 이제 유학을 준비할 당시만 해도 좋은 성적은 없었지만 나중에 토플과 GRE를 높은 성적을 받았고요. 하지만 이 학생 같은 경우는 질문이 뭐였냐면 자기 수준이 어느 정도인지 몰랐어요. 자기가 지금 현 상황에서 어느 정도 학교를 지원할 수 있는지를 몰랐어요. 그래서 저희가 이 학생을 파악했고 이 학생은 본인의 말로는 그 중간 정도 레벨의 학교, 중위권의 학교를 가면
좋겠다라는 그런 마음을 품고 있던 학생이었습니다. 그래서 하지만 이 학생을 만났을 때, 처음 만났을 때는 성적이 성적이 좋았고, 그리고 그 공대와 컴퓨터 사이언스 쪽에서 가장 또 중요한 그 연구한 경력들이 좀 있었어요. 그리고 또 이 학생이 나중에 또 좋은 성적까지 이제 받게 돼서요. 저희가 일단 이 학생과 같이 만들었던 그 강조했던 그런 스토리 라인은 이 학생의 그런 좋은 학업적인 그런 성적과 그리고 리서치, 그런 연구에 참여했던 부분을 강조해서 지원을 했고요. 그래서 이 학생 같은 경우는 케미컬 엔지니어링, 화학공학을 지원했는데 결국은 중위권 한 100위에서 한 200위권 정도 가면 좋겠다라고 생각했던 학생이 유니버시티 오브 미시간 10손가락 안에 드는 뭐 굉장히 좋은 프로그램, 뭐 다른 학교들도 합격을 했지만 뭐 10손가락 안에 드는 그 이 명문 프로그램에 진학했고 뭐 합격하고 본인이 스스로 믿기 어려워할 정도로 그런 좋은 학교에 이제 입학한 그런 케이스의 여학생이 있었고요. 또 두 번째는 학생은 이제 남학생입니다. 남학생이고요. 이 학생은 전공은 그 교육 쪽이었어요. 교육 쪽인데 이 학생을 이제 처음 만났을 땐 이 학생의 상황은 한국에서 그 영어 쪽을 영어 교육 쪽을 전공했지만 군대 나오고 그 좀 지방에 있는 입시 학원에서 입시 선생님을 하고 몇 년 동안 파트타임을 하고 있던 학생이었고요. 근데 이 학생 같은 경우도 처음에 만났을 때 그런 본인의 진로를 고민했을 때 좀 이대로는 좀 뭔가가 필요하다 해서 한 100위권 정도 되는 그런 미국의 영어 교육 프로그램의 대학원에 진학하는 걸 좀 상담받으러 왔던 학생인데요. 저희가 이제 학생을 봤을 때 학교에서 기본적으로 성적이 대부분 A였어요. 그리고 4년 내내 장학금을 받았었고요. 그러면서 또 저희가 이 학생과 그 컨설팅을 진행하면서 이제 발견했던 건 이 학생이 대학교를 다니면서 온라인 에듀케이션 컴퍼니를 그 같이 그 아는 그런 형님들이죠. 형님들과 같이 창업을 해서 어떤 분은 국어 파트, 어떤 분은 수학 파트, 이 학생은 영어 파트를 맡아서 온라인 교육을 계속 제공하고 있었어요. 그래서 그 사실을 저희한테 알려줘서 너무너무 중요한 포인트였거든요. 그래서 이 학생의 그 대학 온라인 교육 사업을 하고 있는 엔터프레너, 그런 온라인 사업가, 교육 사업가라는 그런 부분을 저희가 발견해서요. 이 학생의 학업적인 그런 성과와 그다음에 엔터프레너십을 강조했고, 그리고 나중에 그 저희가 지원했을 때 결국 콜롬비아, 유펜, 뭐 뉴욕 유니버시티, 보스턴 등등에서 영어 교육으로 최고의 학교들의 합격을 전부 했는데요. 마지막은 이제 유펜, 유니버시티 펜실베니아를 진학한 장학금 때문에 이 학생은 장학금이 나왔던 유펜을 선택한 그런 케이스의 학생이 있었습니다. 기본적으로 저희가 원서를 진행하면 원서를 넣고 여러분들이 학교를 진학하기까지 절차들이 굉장히 많이 있어요. 절차들이 굉장히 많이 있는데 기본적으로 저희와 같이 진행하는 친구들은 선택과 집중입니다. 여러분들이 해야 될 것들은 여러분들이 하게끔 할 거고요. 그리고 같이 진행해야 될 것들은 같이 하고요. 또 종로유학원이 대신 전문적으로 할 수 있는 부분들은 저희 시스템 안에 여러분들이 선택과 집중을 해서 할 수 있도록 저희가 도움을 드릴 겁니다. 저희 종로유학원 소개는 또 저희가 또 여기 종로유학원 알고 다 참석하신 분이실 거니까요. 그래서 아까 잠깐 케이스를 보여드렸는데요. 저희가 그 케이스의 학생들이 합격 후에 인터뷰를 한 영상이 있어요. 그 영상을 잠깐 보시고 네, 또 다음 단계로 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 처음에 어느 정도 대학원을 목표로 했어요? 사실 제가 어느 정도의 실력을 가지고 있는지를 몰랐어요. 그러니까 이성적으로는 어디를 지원을 할 수 있을지를 몰라가지고
그 중간 레벨 정도 갈 수 있을 거라고 생각을 했거든요. 본인이 기대보다 잘 간 거예요, 못 간 거예요? 엄청 잘 간 거예요. 그죠? 엄청 잘 갔어요. 그래요? 안녕하세요. 저는 2021년 가을 학기에 미시간 대학교 애너버 대학원에 진학 예정인 전다솔입니다. 저는 조지아 공대, 미시간 대학교 애너버, 콜로라도 주립대, 노스이스턴 대학교, 스토니브룩에 지원을 했으며 조지아 공대를 제외한 나머지 네 학교에 합격했습니다. 제가 지원한 전공은 화학공학과인데요. 학부에서도 이 전공을 공부했으며 한국 대학원에 비해서 미국 대학원이 코스웍을 더 중요시한다고 하더라고요. 그래서 조금 더 공부를 하기 위해서 유학을 결심하게 되었습니다. 처음에 현재 제가 가지고 있는 성적으로는 어느 대학원에 진학을 할 수 있을지 몰랐어요. 그래서 유학원의 도움이 필요를 했고, 그래서 유학원 측에 네. 그리고 또 두 번째 그 학생도 또 저 인터뷰한 영상이 있어서 잠깐 좀 보겠습니다. 잠시만요. 네, 안녕. 네, 안녕하세요. 저는 올해 2020년도에 가을 학기 미국 대학원에서 석사 과정을 이수할 예정인 박기훈이라고 합니다. 저는 총 5개 학교에 지원을 했는데요. 콜롬비아, 유펜, 그리고 NIU, 보스턴, 아메리칸 대학까지 총 5개 학교 지원을 했고 굉장히 감사하게도 모든 학교에 합격을 했습니다. 일단은 저는 장학금이 굉장히 필요했거든요. 그런 최상위권 아이비리그 대학에서 장학금을 받고 입학 허가를 받았다는 자체가 굉장히 영광스럽고 기쁜 일입니다. 제가 대학원 진학을 결심한 이후에 인터넷으로 굉장히 다양한 유학원들을 검색을 해봤어요. 아무래도 이제 객관적인 진학 결과가 가장 저한테는 와닿았던 것 같아요. 그런 전문적인 도움을 받고 준비하는 게 합격 가능성을 높이는데 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다. 네, 저희 도움을 받았던 학생들의 영상을 좀 이렇게 봤고요. 네. 네. 다시 네. 오늘 그 학교, 그 미국 명문 대학교 대학원 컴퓨터 사이언스와 엔지니어링을 통해서 어떻게 진학할지 부분에서 포커스해서 지금까지 설명을 드렸고요. 오늘 이 웹세미나는 특별히 엔지니어링과 컴퓨터 사이언스이기 때문에 3+1이라고 말씀드렸는데요. 지금부터 설명드릴 부분은 우리 많은 지금 이쪽 필드에 많은 학생들이 유학을 가는 이유가 현지에서 경험을 하고 싶어 하거든요. 현지에서 공부하면서 또 경험하고 또 취업하고 또 어떤 학생들은 아예 그쪽에서 본인의 커리어를 계속 쌓아가기를 희망하는 학생들도 많이 있고요. 그래서 저희가 현장에서 만났던 대부분의 학생들은 그런 목표와 꿈을 가지고 있었어요. 그래서 컴퓨터 사이언스와 엔지니어링 전공하는 학생들이 현장에서 어떻게 취업과 경험을 쌓을 수 있고 본인 필드의 취업을 할 수 있는지 부분에 대해서 좀 설명을 해드리려고 하고요. 그리고 개인적으로 이런 부분의 정보를 드리는 부분은 저는 개인적으로 제 전공은 이제 국제교육 쪽인데요. 그래서 개인적으로 제가 미국에서 그 바이오셋이라고 하는 인공위성을 만드는 그런 IT 회사 경영지원부에서 근무했던 경험과 그리고 미국에서
한 10여 년 정도 일했던 그런 경험과 경력을 통해서요. 또 여러분들에게 좀 이런 정보와 좀 노하우를 드리려고 합니다. 도움이 되실 거고요. 또 지금부터 유학하기 전부터 여러분들의 그 유학을 넘어선 그 꿈도 준비하시기를 바라는 마음으로, 응원하는 마음으로 정보를 드립니다. 먼저는요, 엔지니어링을 선택하는 이유를 학생들이 먼저 이렇게 얘기해요. 기본적으로 컴퓨터 사이언스와 엔지니어링을 졸업하면 그만 6-figure starting salaries, 졸업하고 취업하면 학부입니다. 이건 학부 졸업해도요, 미국에서 한 6만 불 이상의, 초봉이 6만 불 이상의 높은 그 고액 연봉자가 됩니다. 그리고요, the lowest employed rates, 그러니까 그 다른 전공에 비해서, 다른 그 이제 전공을 한 학생들에 비해서 그 실업률이 현저히 낮아요. 현저히 낮습니다. 취업률 보면요, 현재 취업률, 앞으로 10년 후, 20년 후, 30년 후에 유망 취업 보면요, 대부분 컴퓨터 사이언스와 엔지니어링이에요. 그래서 아주 현재도 유망하고요, 앞으로도 유망하고요, 굉장히 현실적인, 실제적인 머니메이킹이 되는 그런 분야이기 때문에 많은 학생들이 전공을 선택하고 여러분도 그 중에 하나일 거라고 생각을 합니다. 자, 그러면요. 자, 중요한 질문입니다. How do blue chip tech companies, 그 이름만 들어도 아는 여러분들이 나 이런 컴퍼니에 like Google and Intel 이런 회사에서 어떻게 그 직원들을 선발을 하는지 그 부분을 먼저 이렇게 보면요. 자, 이런 말이 있습니다. 현지에서는 이런 그 명언이 있어요. Engineers don't respect Harvard engineering. 자, 이 말은요. 엔지니어링 필드에서는요. 하버드 졸업했다고 인정을 해주지 않아요. 아주 중요한 코드입니다. 다음으로 넘어가면요. 여러분들이 현지에서 이런 경험과 그리고 취업의 기회를 잡으려면요, 여러분들이 이런 부분을 준비를 하셔야 돼요. 첫 번째는요, performance입니다. 이해가 필요해요. 아시아, 특히 한국 같은 경우는요, 취업을 하려면 아시겠지만 reputation이 있는 좋은 학교를 나오는 게 전공보다 좋은 학교를 나오는 게 더 중요하잖아요. 하지만 현지는 그렇지 않습니다. 전혀 그렇지 않고요. 퍼포먼스, 여러분들의 학업적인 부분이나 그런 경험이나 ability, 여러분들이 그 분야에 여러분들의 그 능력이 있는지가 중요해요. 그래서 여러분들이 좋은 학교를 나온 것보다 여러분들이 그 분야, 그 필드에 여러분들이 정말 실력자인지 이 부분이 중요합니다. 그래서 예를 들어서 현지에서는요, 예를 들어서 컴퓨터 어떤 프로그램을 만든다, 어떤 앱을 만드는 그 포지션이 낮다 하면요, 명문 대학원 프로그램을 나온 학생들을 뽑는 게 아니에요. 어떤 학생들을 뽑냐면 바로 여러분들을 그 자리 기회를 줬을 때 바로 그 일을 할 수 있는 사람을 찾고 있어요. 그래서 여러분들이 명문 학교 하버드를 졸업하는 게 중요한 게 아니고요. 여러분들의 그 필드, 그 분야에 여러분들의 실력을 갖추는, 바로 투입됐을 때 그 분야를 할 수 있는 그 실력을 갖추는 게 중요합니다. 현지에서 예를 들어서 웨딩드레스를 디자인하는 웨딩드레스 디자이너를 뽑는다면요, 좋은 학교 나온 사람을 뽑지 않아요. 웨딩드레스 디자인을 지금까지 해왔고 바로 그 사람에게 기회를 줬을 때 웨딩드레스 그 디자인을 할 수 있는 사람을 뽑습니다. 여러분들도 현지에서 여러분들 분야의 취업이나 경험을 하고 싶으세요? 그럼 여러분들 분야의 전문가가 되셔야 돼요. 바로 기회가 왔을 때 그 일을 해낼 수 있는 그 실력과 그 능력을 기르는 것이 더 중요합니다. 두 번째는요, Engineering follow the ranking입니다. 랭킹. 더 좋은 학교, 명문 대학, 이름만 들어도 아는 학교를 들어가는 것보다 여러분들의 그 전공 랭킹이 높은 학교를 들어가는 게 더 중요해요. 여러분들이 아무래도 하버드 유니버시티를 졸업을 했다고 해도 여러분들 그 필드, 그 분야의
랭킹이 더 높은 학교 졸업생들을 더 선호합니다. 여러분들이 혹시라도 아시아권으로 돌아온다면, 한국으로 돌아와서 기회를 얻기를 희망한다면 더 레퓨테이션이 있는 학교를 졸업하는 게 더 중요할 거로 여겨져요. 하지만 현지에서 여러분들이 기회를 얻기 원하세요? 그렇다면 레퓨테이션보다 오버롤 랭킹이 높은 것보다 여러분들 필드의 랭킹이 더 높은 대로 여러분들이 진학을 하시는 게 중요합니다. 세 번째는요, 이게 굉장히 또 중요한 포인트예요. 여러분들이 아무리 좋은 프로그램에 들어갔는데 여러분들의 그 프로그램에서 여러분들이 탁월한 성적을 내지 못하면 의미가 없어요. 여러분들이 차라리 랭킹이 좀 적더라도, 이름이 별로 알려지지 않은 데를 가더라도 you should be in the top third. 그러니까 세 번째 손가락 안에 들 정도로 랭킹이 좀 낮더라도, 그 학교 네임이 좀 낮더라도 그 프로그램에서 여러분들의 탑이 되는 게 중요합니다. 그래서 이름만 들어도 아는 학교 프로그램에 진학해서 성적이 안 좋은 학생과 랭킹이 좀 낮지만 거기 안에서 탁월한 성적을 발휘하고 실력을 발휘하고 있는 학생, 둘 중에 누굴 뽑냐면요, 탁월한 실력을 발휘하고 있는 학생을 뽑아요. 그래서 실제로 이런 입각해서 자기의 그런 실력보다 조금 낮춰서 진학하는 그런 케이스들도 많이 있습니다. 굉장히 중요한 포인트고요. 그리고 네 번째, 이건 조금 약간 엑스트라지만요, 여러분들이 엔지니어링 그리고 또 컴퓨터 사이언스에서 공부를 하는데 여러분들이 절대 더 내려가서는 안 되는 게 GPA가 컷업 GPA가 3.0입니다. 4.0 만점에 3.0 아래로 가면요, 이제 회사에서 이 리크루트먼트를 담당하는 분들이요, 여러분들의 그 레주메를 보지 않아요. 미안하지만 검토 대상에서 아예 배제가 됩니다. 그래서 가서 어느 학교에 진학을 하든지 기본적으로 엔지니어링, 컴퓨터 사이언스에 진학한 친구들 대부분 학점이 다 좋아요. 근데 정말 여러분들이 마지노선이 3.0이다. 이 부분을 기억하시면 도움이 되실 겁니다. 조금 더 이해를 드리기 위해서요, 컴퓨터 사이언스 그레이주에이트 프로그램의 랭킹을 이렇게 보여드리면 기본적으로 내셔널 랭킹으로 보면 카네기 멜론이 이렇게 1위로 올라가 있지 않아요. 그런데 여기 보시면 카네기 멜론이 컴퓨터 사이언스 쪽으로는 1위로 올라가 있습니다. 여러분들이 컴퓨터 사이언스 쪽에서 더 좋은 기회와 또 경험을 얻기 원하시면 이렇게 카네기 멜론 같이 이 분야의 전공 랭킹이 높은 데를 진학하시는 게 중요합니다. 그리고 여기 보시면 각 학교들로 보면 University of Illinois Urbana-Champaign 같은 경우도 전체적인 학교 랭킹보다 컴퓨터 사이언스 분야로는 거의 5손가락 안에 들 만큼 그 랭킹이 높아요. 이런 학교로 진학을 하시는 것이 굉장히 중요한 포인트가 되실 겁니다. 그리고 또 그 언더그레주에이트, 그 학부 프로그램을 랭킹도 이렇게 보시면요, 기본적으로 오버롤 랭킹에서 높은, 여기 보시면 하버드 유니버시티도 없고요. 처음에 소개해드렸던 아이비리그 학교들이 대부분 빠져 있어요. 예일도 보이지 않고요. 그래서 기본적으로 여러분들이 엔지니어링 쪽으로 진학하시고 현지에서 경험을 하기를 원하신다라고 했을 때는 이렇게 엔지니어링 프로그램으로 우리 그 랭킹이 높은 학교를 진학하시는 게 여러분들에게 좋은 그 기회를 얻는 데 도움이 되실 겁니다. 또 하나 보여드리고 싶은 자료는요, 또 케미컬 엔지니어링 쪽이에요. 문의가 많은 또 전공 중에 하나인데요. 여기도 보시면 기본적으로 유니버시티 미네소타 그리고 유니버시티 텍사스 같이 전체적인 랭킹은 좀 이렇게 랭킹 5위까지는 안 되는데 또 우리 학생 중에 한 명이 들어갔던 유니버시티 미시건 같은 경우도 10위권 안에 들어가는 아주 좋은 프로그램으로 그 랭킹이 들어가져 있습니다. 그리고 또 늘 문의가 많은 일렉트로니컬 엔지니어링 쪽도 이렇게 전반적인 오버롤 랭킹과는 조금 차이가 있는 그런 랭킹을 보일 수 있고요. 그리고 또 마지막 좀 랭킹을 보여드리고 싶은 최근 굉장히 좀
인기도 많고 굉장히 좀 어떤 엔지니어링보다 좀 곽강을 받고 있는 바이오메디컬 엔지니어링 쪽이고요. 여기는 보면 특이하게 존스 홉킨스가 뭐 세계적인 그 의대가 있는 존스 홉킨스가 1위 랭크가 되어져 있고요. 또 에머리 유니버시티 같은 또 좋은 병원들을 갖고 있는 좋은 병원들을 갖고 있어서 현지에서 공부하면서 또 병원에서 또 실제적으로 실습과 경험을 쌓을 수 있는 그런 곳들이 또 좋은 바이오메디컬 엔지니어링 쪽으로 배치가 되어져 있습니다. 제가 오늘 보여드릴 슬라이드에서는 좀 아주 재미있는, 좀 흥미있는 그런 자료가 있어요. 보면 블루칩 테크 컴퍼니스가 유명한 페이스북, 구글, 마이크로소프트, 아마존, 인텔, IBM 이런 회사들이 어떤 학교, 어떤 프로그램에서 졸업생들을 많이 뽑느냐 이거에 대한 정보가 있어서 좀 여러분들에게 보여드리기를 원하는데요. 보면 페이스북 같은 경우는 스탠포드, 버클리 뽑고요. 그리고 여기 보시면 마이크로소프트 그리고 아마존 같은 경우는 그러니까 UW라고 하죠. University of Washington에서 가장 많이 뽑는다고 해요. 그리고 이러한 자료들을 보면요. 또 하나의 팁은 나중에 그 취업 현장에서는 굉장히 리저널하다는 걸 알 수 있습니다. 그러니까 지역적이에요. 혹시 여러분들 중에 꿈의 직장이라고 생각하는 곳이 있어요? 저는 마이크로소프트에서 어떻게든 일해보고 싶어 하는 학생 있으세요? 그렇다면 마이크로소프트 회사가 있는 곳에 있는 학교를 다니시는 것이 나중에 그 기회를 얻으시는데 또 도움이 되실 수 있어요. 그래서 여기 보시면 첫 번째는 그 지역 중심으로 또 학생을 뽑는다라는 걸 또 알 수 있고요. 그다음에 여기 또 보시면 그 이런 IT 컴퍼니에서 보기 보시면 하버드 이름을 찾아보기가 어려워요. 예일 이런 그런 아이비리그 이런 학교들을 찾아보기가 어려워요. 대부분 그 분야, 그 필드의 높은 그 이제 랭킹을 가지고 있는 그런 학교들의 졸업자들을 선호하고 뽑고 있습니다. 그래서 다시 한번 좀 정리해 드리면요. 여러분들이 현지에서 일을 하시고 경험을 쌓고 싶으세요? 그렇다면 여러분들에게 그 기회를 줬을 때 여러분들이 그 일을 바로 해낼 수 있는 그 실력을, 그 능력을 가지셔야 됩니다. 좋은 학교를 나오는 게 그보다요. 여러분들이 하고자 하고 배우고자 하는 그 분야를 제대로 배울 수 있는 프로그램에 들어가서 공부하고 경험해서 또 그 필드에 일할 수 있는 기회, 또 여러분들이 그걸 할 수 있다는 걸 물론 증명을 하셔야죠. 증명하시고 그 분야로 기회가 왔을 때 바로 그 일을 하실 수 있도록 여러분들이 준비되셔야 현지에서 그 경험을 얻으실 수가 있습니다. 그리고 마지막으로는 한 가지 마지막으로 알려드리면 반드시 공부만 하시면 안 되세요. 그 졸업했을 때 졸업과 동시에 원서를 넣었을 때 여러분들의 그 경력이 없으면 선호하지 않습니다. 학교를 다니면서요. 학교 안팎에 특별히 여러분들의 그 스페셜티를 살릴 수 있는 그 분야로 다양한 경험과 경력을 계속 쌓아가셔서 뭐 우리 아시아나 한국은 첫 직장이 평생 직장이라는 개념이 많이 있는 걸로 알고 있는데요. 현지는 그렇지 않아요. 현지에서는 처음에 작은 회사부터 시작하셔서요. 경험도 좀 쌓으시고 또 다른 직장으로 이직하시면서 연봉도 다시 한번 그 협상을 하시고 포지션도 협상해서 올라가고 또 올라가고 또 올라가고 이런 반복하면서 여러분들의 커리어를 계속 쌓아 나가고 있습니다. 이런 부분도 여러분들에게 또 도움이 되실 수 있는 현장의 지식이 되실 걸로 보입니다. 지금까지 좀 긴 시간이지만 많은 정보를 여러분들에게 드리려고 하다 보니까요. 중요한 정보를 좀 중심으로 드렸는데요. 제가 마지막으로 좀 여러분들에게 강조하고 싶은 거는 3+1이었습니다. 첫 번째는요. 아까 그 시스템, 그 원서
그 어드미션 시스템에 대한 정확하게 잘 이해를 하셔야 돼요. 먼저 그 어드미션 시스템을 먼저 정확하게 이해하시라는 거. 그다음에 두 번째는 여러분들을 뽑는 이유는 diversity, 그 다양성 때문에 여러분들을 뽑을 거라고 하는 거. 세 번째는 전략을 갖고 원서를 넣어야 된다는 거. 그 전략 중에 가장 중요한 것이 스페셜리스트가 돼야 된다는 거. 그리고 여러분들 현장에서 경험과 또 취업과 커리어를 쌓고 싶다면 내셔널 랭킹이 좋은 학교보다 여러분들의 여러분들 필드 랭킹이 높은 학교에 들어가서 제대로 배우고 경험해서 그런 기회를 얻으시도록 준비하시라는 그 정보를 드리겠습니다. 네, 네, 여기까지 제가 준비하고 또 드리고 싶은 거 정보에서 드리겠습니다. 네. 다음은 또 좀 궁금하신 부분, 또 질문들이 있으시면 또 뭐 남겨주시면 이렇게 좀 종합해서 좀 정보 그 질문에 답변을 좀 드리도록 하겠습니다. 네, 저희 웹세미나 지금 1시간 15분 정도 진행되는데요. 자세한 정보 필요하시면, 사실 오늘 너무 방대한 정보를 주셔서 질문이 많이 없는 것 같은데요. 정규 유학 같은 경우에는 말씀하신 것처럼 전략이 정말 중요합니다. 저희 아까 보내드린 동영상 후기들처럼 지금까지의 노력과 바른 전략이 있을 때 내가 예상치 못했던 결과들이 나올 수 있는 거니까요. 저희 더 정보가 도움이 필요하시면 정규유학원으로 문의 주시기 바랍니다. 긴 시간 웹세미나 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다.